श्री वाहेगुरु साहिब जी। गुर सेवा ते सुख उपजै, फिर दुख न लगे आए। जमन मरना मिट गया, काले का किछ न बसाए। जमन मरना मिट गया, काले का किछ न बसाए। हर सेती मन रब रहा, सचै रहा समाए। नानक हों बलिहारी तिनको, जो चलन सतगुर भाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फरीदा गोर निमाणी सड करे, नी करया कर आओ। सर पर मैथै आवना, मरनो ना डरियाओ। एनी लोयनी देखदियां, खेती चल गई। फरीदा लोकां आपो आपनी, मैं आपनी पई। फरीदा लोकां आपो आपनी, मैं आपनी पई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगों जुग अटल शब्द गुरु वाणी के बोहत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी दे विच सुभाईमान होए बैठे सतसंगी जनों अते जेड़े भी इस स्थान तो जो लाइव प्रोग्राम किया जाता है, क्योंकि सारी दुनिया एक तरह तो थम गई है, घरां दे विच ही कैद है। इस करके गुरु साहब जी का जो उपदेश है वो सानू चढ़दी कला बख्श सके, क्योंकि बाणी मनुख नू चढ़दियां कला विच लैके जांदी है, सानू ढहंदियां नू आसरा दिंदी है, डोलन वाले मनुखां नू अडोल करदी है।
और साहिब आखदे भी ने प्रभ की बाणी सबको बोलै, आप अडोल न कबहूँ डोलै। आओ ये बाणी जो बाबा फरीद जी ने रूहानियत दे विचों साढ़े समक्ष रखी है, इस करके इस बाणी के अर्थ भी उतने ही डूंगे हैं, गुजे हैं। क्योंकि जितना मनुख समुद्र की गहराइयां विच जांदा है, उतने ही मोती वध लभ लैंदा है। इस तरह ही ये बाणी है, जितना बाणी के अंदर चुभी लाई जाए उन्ना ही बाणी का जो ज्ञान है, जो तत्त है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। और सच जानना, जिमें मोती किसी को मिल जाए वो मनुख धनवान हो जाता है, और सच जानना किते इस बाणी दे विचों गुरु ज्ञान दे जिहड़े मोती ने, जे किसी जिग्यासु नूं प्राप्त हो जाए वो भी मालो माल हो जाता है, अमीर हो जाता है। क्योंकि संसार दे विच कहा जाता है कि कौन वड्डा माया वड्याई, कौन वड्डा है, आम बंदा कहता है जिहदे कोल माया वध है। पर सतगुरु आखदे ने सो वड्डा जिन राम लिवलाई। भाई संसार दे विच वो मनुख वड्डा है जिहड़ा परमेसर दे विच अपने मन नूं जोड़दा है। आओ लिव लाइए गुरु चरनां विच। इस विचार नूं आप संगतां दे समक्ष रख सकीए। आप जी सारे असीस बख्शो। गुरु महाराज अपनी कृपा करन कि इस निमाणे दास नूं सोझी देण कि ये वचन तुहाडे नाल सांझे कर सकीए। प्यार नाल गुरु मंत्र दी सांझ करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सारे करो कृपा। सतनाम श्री वाहे गुरु। फिर करो कृपा। सतनाम श्री वाहे गुरु। बाबा फरीद जी दे सलोकां दी एक लड़ी है। पिछले सलोकां दे विच शरीर की जिहड़ी हालत है वो दसी कि ये शरीर केवल तो केवल हड्डियां का ढांचा रह गया है, एक पिंजरा रह गया है। इन्हां विकारी कामां ने इस शरीर नूं लिस्सा कमज़ोर कर दिता है। और ऐसी अवस्था ते जाके तां फिर ये स्टेज इदां दी है कि इस तो बाद अगली स्टेज है वो है मौत। रब्बी पैगाम परमात्मा दे घर आखिरकार हुण जाना ही पैना। पर मनुख की हालत है कि मनुख संसार इतना खचित है और संसार दे विच रहन दे उपराले कर रहा है। मैं जवान बनया रवां, मैनू मौत ना आवे, मैं संसार तो ना जावां। इस तरह मनुख बहुत सारे उपराले करता है अपने शरीर नू बचाउण दे। और ख्याल करना, शरीर की यात्रा शमशान घाट है, कब्रिस्तान है,
ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਖੁਦਾਈ ਘਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਤਨ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਮਰੇ ਨਾ। ਤੇ ਜੋ ਯਤਨ ਨੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਔਗੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਐਸੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਉਦਮ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਸਭ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿੰਤਨ ਧਨ ਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿੰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿੰਤਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਭਗਤ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਤੇਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਿਜ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਪਹੁੰਚ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਖਿਮਾ, ਨਿਮਰਤਾ, ਹਲੇਮੀ, ਨਾਮ, ਸਿਮਰਨ, ਭਜਨ, ਬੰਦਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਕੜ ਹੈ ਤਨ ਦੀ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੀ ਮਰੈ, ਸਰਬ ਜੋਨ ਬਲਬਲ ਉਤਰੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰੀ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਵਿਸਰੈ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚੇਤੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਇਸ ਨੇ ਕਦੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਚੇਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਪਾ ਲਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਸੂਰ ਜੋਨ ਬਲਬਲ ਉਤਰੈ।
फिर ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ, ਹਾਏ ਮੇਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਸੂਰ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 25-25, 30-30 ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਖਿਡਾ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਵੇਸਵਾ ਜੋਨ ਬਲਬਲ ਉਤਰੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੀ ਤੇ ਮਰਦ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਖਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਗੰਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ, ਹੈਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵਰਜਨ ਉਸਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਰਦਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਖੱਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਕਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ WhatsApp 'ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100-150 ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਬਸ ਟਿਕਟੋਕ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਸੇ ਮਖੌਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁਰਸਭਾ ਇੰਦੌਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਐਡਾ ਮਖੌਲ ਅਸੀਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਤ ਪੀਤੈ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਵਰਲ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੇ, ਖਸਮੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ? ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਕਿ 14 ਜੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਖਾਲਸੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਸਨ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਾਗੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਹਟਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਵੇਸਵਾ ਜੋਨ ਬਲਬਲ ਉਤਰੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਬਲਬਲ ਉਤਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਪਰ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਘਰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਘਰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਘਰ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਵੱਡਾ ਹੁਆ ਦੁਨੀਦਾਰ, ਕਦ ਸੰਗਲ ਕਦ ਚਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਘਰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਵਦਤ ਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ, ਪਤੰਬਰ ਵਾਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਏਗੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ, ਕਿ ਰੱਬ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਠ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਉਸਦੀ ਜੋਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਪੇਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਜ ਘਰ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਜਾਣੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਿਜ ਘਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਗੋਰ ਨਿਮਾਣੀ ਛੱਡ ਕਰੇ, ਨੀ ਘਰਿਆਂ ਘਰ ਆਓ, ਸਰ ਪਰ ਮੈਥੈ ਆਵਣਾ, ਮਰਨੋਂ ਨਾ ਡਰਿਆ। ਹੇ ਫਰੀਦ, ਕਬਰ ਵਿਚਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਬੇਘਰੇ ਜੀਵ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ। ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸੱਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਹਿਰਤਾ ਕਾਕੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕਹੋ ਕਾਕੋ, ਕਵਨ ਪੁਰਖ ਕੀ ਜੋਈ, ਕੱਢ ਫੁੱਟੈ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ, ਕਾਢੋ ਕਾਢੋ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਨਿਘਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇ ਬੇਘਰੇ ਮਨੁੱਖ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਪਾਓ ਕਿ ਇਸ ਆਖਰਲੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ, ਜਿਸ ਘਰ ਮੈਂ ਤੁਧ ਰਹਿਣਾ ਵਸਣਾ, ਸੋ ਘਰ ਚੀਤ ਨਾ ਆਇਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਵਸਣਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਗਵਾਵਣਾ, ਸੋ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਕੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ, ਵਰਨਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ, ਉਸਦੀ ਸੁਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਚੇਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਗਾਏ ਪਿਆਵੈ ਇਹ ਰਸ ਅਕਥ ਕਥਾ, ਜਾਕੂ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਹਾਜੋ, ਹਰ ਗੁੜ ਤੇ ਮਨਹਿ ਵਸੇਰਾ, ਬਾਬੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੋ ਫਿਰਾ ਨਿਜ ਘਰ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਿਜ ਘਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਿਜ ਘਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਿਜ ਘਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੀ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਆਤਮਾ ਨਿਜ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੇਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਕੋ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਬੇਘਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਤ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਜਗ ਕੋ ਤੁਮ ਜਾਣੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪਕੜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਤੱਕ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਘਰ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਇਸ ਘਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਬਰ। ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਸਮਾਵੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਰਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਸਕਦਾ। ਕਬਰ ਤੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਮਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਰ ਪਰ ਮੈਥੈ ਆਪਣਾ ਮਰਨੋਂ ਨਾ ਡਰਿਆਓ। ਸਰਪਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਰਪਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰ ਪਰ ਮੈਥੇ ਆਵਣਾ, ਮੈਥੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ। ਕਬਰ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਆਖਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਬਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਵੇਂਗਾ, ਮਰਨੋਂ ਨਾ ਡਰਿਆਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਨਾ ਡਰ, ਮੌਤ ਦਾ ਇਤਨਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਂਭਣ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਮਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ। ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕੇ ਜਮਾਨ ਕਰ ਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਕਤ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਨਾ, ਨਾਹਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ, ਵਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਨੀ। ਇਹ ਔਖੀ ਨਦੀ ਤੂੰ ਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈ। ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਿਓ। ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜਮਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ। कई बंदे थे 100 साल जी के चले जाते, 100 साल का भी जीना क्या जीना, 1 वर्ष जिया होता कुछ करके जिया होता।
100 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੰਡਾ ਕੇ ਗਿਆ ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। 1 ਸਾਲ ਜੀ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੇ ਵਚਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੰਨੀ ਲੋਏ ਨੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਚਲ ਗਈ, ਫਰੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ, ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਓ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤਨੀ ਹੀ ਖਲਕਤ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਚਲ ਗਈ। ਪਾਓ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। कितनी खलकत चली गई है। इस जिंदगी विच क्योंकि गुरु घर दा सेवक होने दे नाते इस मौत नूं बड़े नेड़े होके वेखण दा मौका मिलता है। और कितने लोकां नूं हत्ती तोड़ के दास आया होवेगा। और साढ़े भी अखां दे सामने कितने दोस्त मित्र बड़े साग संबंधी छोटे इस संसार तो चले गए। कईयां ने बचपना भी नहीं माणिया होएगा, वो माता दे गर्भ विच इस संसार विच आके चले गए होणगे। कईयां ने बचपना माणिया होएगा, बचपन विच ही चले गए होणगे। कईयां ने जवानी माणी होएगी, जवानी च ही चले गए होणगे। कई अधकैड़ी उम्र अधखैड़ी उम्र दे विच ते कई वृद्ध होके साडी अखां दे सामने कितने लोग चले गए हैं। कितने मौत दे घाट पहुंच गए हैं, मौत का शिकार हो गए हैं। क्योंकि मौत जिहड़ी है ना, ये अपना शिकार करदी फिरदी है। ये ना समझो कि मौत साडा शिकार करन वास्ते नहीं दौड़ी, मौत साडे भी शिकार करन वास्ते साडे मगर मगर लगी हुई है, सानू बस दिखाई नहीं दे रही। इतना ही फर्क है बस। क्योंकि बंदे की हालत है, मैं गुरु तेग बहादुर महाराज के बचन दोहरावां, अगे भी 1-2 बारी शायद दोहराए ने। महाराज आखदे ने, साधु रचना राम बनाई, एक विंस है एक अस्थिर मानना, अचरज लख्यो ना जाए। अखां दे सामने एक दा अर्थ है कई विंस रहे ने, कईयां नूं असीं आप छड़ के आए, कितने साढ़े सामने इथों चले गए ने। एक विंस है, एक दा अर्थ है कई विंस गए ने, एक अस्थिर मन है, कई पर अपने आप को थिर मनी बैठे ने कि ये चला गया, मैं थोड़ी अजे जाना। इस तरह का भुलेखा साढ़े मन च रहिंदा है। जे किते इहनूं तोड़ के आए नाल ये विचार भी नाल ले आइए कि अज इसकी वारी है, रब्बा पता नहीं मेरी वारी कदों आउणी है। क्योंकि वारी तो सारां दी आउणी है। राणा रंग ना को रह, राणा राव ना को रह, रंग ना तुंग फकीर, वारी आपो अपनी। अपनियां वारियां ने, इत्थे किसी ने तीर नहीं करना, सारे जाना। जो आया सो चलसी, सब कोई आई वारी है। इस करके सतगुरु आखदे ने, जिसके जी प्राण है कि साहिब मनो विसारी है। जिन्ना चिर प्राण ने उस तो पहला साहिब नूं क्यों विसारी बैठा है, रब नूं क्यों भुलाए बैठा है? क्योंकि संसार तो जाना पैना है। ये सच्चाई है। आले दुआले के देखो तो सही, हुण दुनिया नूं किस तरह दुनिया जा रही है साडी अखां दे सामने। पर हैरानी की गल बाबा फरीद अगली पंक्ति विच कहंदे ने, फरीदा लोकां आपो आपनी मैं आपनी पई। कहंदे हे फरीद, खलकत तुरी जाती वेख के भी हरेक आपो आपने स्वार्थ का ही ख्याल है, अपने आप को बचाने का ही यतन है। पदार्थां विच लोग लगे हुए ने,
ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਲੋਕ ਇਸ ਆਹਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੇ ਅੱਜ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੌਤ, ਜਿਸ ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਆਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਚਲਨ ਜਾਣਿਆ ਸੇ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਵਿਥਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਪਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਸਾਰਦੇ, ਪਾਓ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਚੱਲਣ ਜਾਣਿਆ ਸੇ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਵਿਥਾਰ, ਚੱਲਣ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਨਾਨਕ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਫਰੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਰਥ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਐਸੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਸਵਾਰਥ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਬੰਦਾ ਹਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝਾਈ ਨਾ, ਵੀ ਕਾਗਾ ਕਰਗ ਢੰਡੋਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ, ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਓ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਸ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵਿਕਾਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾ ਲਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਲਵੇ ਵੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੌਤ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੀ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ।
परमात्मा विच अभेद होए नहीं, रब तक अजे पहुंची नहीं। और जे जिउंदियां जी ये आत्मा परमात्मा विच अभेद ना होवे और उस तो पहला ही ये शरीर शमशान घाट अपनी यात्रा पूरी कर जाए तो दास बेनती करे प्यार वाले, फिर सफ़र जिहड़ा अधूरा रह गया वो पूरा करना पैंदा है, पूरा करना पैंदा है। उसनों ही कहा सी गुरु साहब जी ने कि गुर सेवा ते भगत कमाई तब ए मानस देही पाई, इस देही को सिमरन देव सो देही भज हर की सेव। ये बचन बड़े डूंगे ने भी गुरु की सेवा करन वास्ते भगतां वर्गी कमाई करन वास्ते मनुखा देही मिली है। इस देही को सिमरन देव, इस देही नूं देवते सिमरदे। देवते का अर्थ की है? देवता का अर्थ है दैविक गुण जिन्हां दे विच सन, जिहड़े कि इस शरीर की यात्रा जिन्हां ने परमात्मा के घर तक शुरू की सी। इसनूं कई बार मैं सौखी उदाहरण दे के संगत नाल सांझी करदा भी मन लो कि आप इस शरीर के राही 100 मील की यात्रा करनी है। ये साडा रथ है, ये साडी गड्डी है, इस तो बिना असीं वो यात्रा पूरी नहीं कर सकते। ते ये जिहड़ा शरीर रूपी रथ सी, ये जिहड़ी असवारी सानू मिली सी परमात्मा तक ले जाण वास्ते, ते ये रथ टुट गया 80 मील ते जाके 20 मील की यात्रा रह गई। कम नेड़े रह गया पर हुण साडे कोल सवारी कोई नहीं, किवें पहुंचीए? उन्हां नूं कहा देवते। हुण वो संसार चों रहिंदी यात्रा पूरी करन, उस वास्ते उन्हां नूं मनुखा जन्म चाहिदा है। और मनुखा जन्म उन्हां दा तां होवेगा जिहड़ी माँ उन्हां नूं मिलेगी, जिहड़ी 80 मील जिस माँ ने यात्रा की है, जिस पिता ने 80 मील यात्रा की है, ऐसे माता पिता मिलणगे तां उहदा जन्म होवेगा सकदा है। इस करके सियाणे कहंदे ने माड़ियां रूहां दे सब दे जन्म हो जाते हैं, चंगी रूहां तरसदियां रहिंदियां ने क्योंकि उन्होंने कोई माँ बाप नहीं मिलते इदां दे रूहानियत वाले। इस देही को सिमरन देव, इस देही वास्ते देवते भी तरसदे क्योंकि शरीर तो बिना परमात्मा तक पहुंचा नहीं जाना। इस करके वो जिन्हों ने यात्रा शुरू की सी पर रस्ते विच रह गए ने। ये शरीर रूपी रथ टुट गया, असवारी टुट गई उन्हों की। हुण असवारी चाहिदी है जिते सवार होकर उन्होंने आत्मा 100 मील की यात्रा करे, परमात्मा के घर तक पहुंचे। उदाहरण लईए भी गल पकड़ विच आ सके। तो वो देव रूहां फिर जो जन्म नूं उड़ीकदियां ने भी कोई माँ बाप इतनी भगती वाले बन। और एक बेनती करा कि जितने भी अवतारी पुरख आए ने एवें नहीं आए। ये रामचंद्र जी का जन्म होया तो दशरथ दिन रात जग करते हैं, तपस्या करते हैं। जे किते गुरु नानक पातशाह का जन्म माता तृप्ता की कुख तो होया है तो माँ तृप्ता की कुख एक तृप्त कुख है, तृप्त है अंदरों, बिल्कुल रजी है माँ। और घर दे विच दिन रात भगती चलती है, इहदे विच कोई दो राय नहीं। जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जन्म होया है तो माँ गुजर कौर दिन रात भगती करती है। 20 साल की बड़ी साधना है माता दी जो बकाले की धरती ते कीती है। पति विरता होके पति की आग्या विच रह के सेवा करते हुए नाम सिमरते हुए अपने जीवन का वो समा उन्होंने बतीत किया। उस तो बाद किते मर्द अगंबड़े सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जन्म होया। उन्होंने कहा भी है कि तात मात मोर अलख आराधा, बहुबित जो साधना साधा, तिन जो करी अलख की सेवा, ताते पै प्रसन्न गुरुदेवा। कहने अलख की सेवा की गुरु गोबिंद सिंह महाराज, कहने मेरी माता ने ते मेरे पिता ने बंदगी की दिन रात। प्यार वाले सच जानना, बंदगी तो बिना उन्होंने देवतियां का जन्म नहीं, और जदों जन्म होंदा फिर वो अपनी यात्रा किते पूरी करते। इस करके सतगुर कह रहे हैं कि गुर सेवा ते भगत कमाई तब ए मानस देही पाई, इस देही को सिमरन देव सो देही भज हर की सेव भजो गोबिंद भूल मत जाओ मानस जन्म का यही लाहा। मनुखा शरीर का लाभ ही यह है कि शरीर के राही
ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰੀਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਇਤਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੋ ਰੱਬ ਨਾ ਬੋਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਕੇ ਭਾਗ, ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਕਿਤਨੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਾਓ ਕਿ ਮੌਤ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਯਾਤਰਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਰਥ ਟੁੱਟੇ, ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਿੰਜਰ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਘੋੜਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ, ਖਤਮ। ਜਿਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਨ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮ ਤਸੈ ਕਾ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਬੁਝ ਸਮਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁਝ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਖਸਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਥਿਆ ਰਾਮ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਜੋਤੀ ਪਰਮ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਬਚਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ ਔਰ ਬੜੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਸਕਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਮਾ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਵਸਤ ਹੈ, ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅਨੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਹੈ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਕੈ, ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਹੈ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਕੈ, ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰੰਗ, ਸਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ ਰਾਹੋ, ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੈ ਮੇਰੇ ਹੀਰੈ। ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ, ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਦੇਹੁ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ।
नानक कै सुख एही। जन के चरण वसै मिरहियर, संग पुनीता देही। जन की धूर देहो कृपा निध, नानक कै सुख एही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सोहेला राग गौड़ी दिव की, महला पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद जय कर कीरत आखिए करते का होय विचारो, तित कर गावो सोहेला सिवरो सिरजनहारो। तुम गावो मैं निरपहो का सोहेला हूँ, बारिश सोहले सदा सुख होए रहा। नित जियाड़े समालियन देखेगा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवस दाते कौन समार। समझ साल लिखिया मिल कर पावो तेल, देव सज्जन असी सड़ियाँ जो होवै साहिब सो मेल। कर कर एह पहुँचा सदड़े नित पवन सदन हार। सिमरिए नानक से दे आवन रागासा, महला पहला। छे कर से गुर से उपदेश, गुर गुर एको बेस। अनेक बाबा जेकर करते कीरत होए, सो कर राख बढ़ाई तोय रहाओ। इस विच असियां घड़ियां पैरां थती वारी, महा होवा सूरज को रुत अनेक। नानक करते के ते वेस। राग धनासरी महला पहला। गगन में थाल रवचन दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। तो बने आलो पवन चबरो करे, सगल बंदाए फुलंत ज्योति। कैसी आरती हुए बहु खड़ना, तेरी आरती अनता शब्द बाजंत पहरी रहाऊ। सहस तब नैन नैन है तोय को, सहस मुरत नायक तो ही। सहस पद विमनन एक पद, गंध बिन सहस तब गंध इव चलत मोही। सब में जो जोत है सोय तिस दे चानन, सब में चानन होए गुर साखी। जोत प्रगट होए जो तिस पावे, सो आरती होए। हर चरण कमल मकरन, लोभित मनो दिनो मोहे। आही प्यासा कृपा जल दे, नग सारंग को होए जाते तिर नाय वासा। रागुड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर पो परया मिल साथ। काम क्रोध नगर पोह परया, मिल साधु खंडल खंडा है। साकत हर रस काम क्रोध नगर पोह परया, साधु खंडल खंडा है। पूरव लिखा लिखे गुर पाया, मन हल मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पन बड्डा है, कर डंडोत पन बड्डा है रहाओ। साकत हर साधना जाण्या, तिन अंतर होम में कंडा है। जो जो चले चुवे दुख पा में, जम काल सहन से डंडा है। हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण पहो खंडा है। अविनाशी प्रग पाया परमेश्वर, बहु सौ खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख बड़ बड्डा है। जन नानक नाम धाटे, खैर नामे ही सुख मंडा है। राग गौड़ी पूरी महला पंजवा। करो बिनंती सुन मिल मेता, संटैल की बेला। इहाँ खाड़ चलो हर लाहा, गए वसन स्वे लाओ। कटै धनस रह नारे, मन गुण मिलकास राव। हे संसार विकार संसे में, तरियो ब्रह्म ज्ञानी। जिसै जगाए प्यावे एह रस, अकथ कथा तिन जानी। जाकू आए सोई विहाजो, हर गुण ते मन बसेरा। हरि कर महल पाओ सुख सहजे, बहुर न होय गो फेरा। अंतर जामी पुरख विधाते, शारदा मन की पूरे। नानक दास यह सुख मांगे, मोको कर संतन की धूरे। अंतर जामी पुरख विधाते, शारदा मन की पूरे। नानक दास यह सुख मांगे, मोको कर संतन की धूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।